எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். ஐங்கரை கேட்டிருந்தார், கிறிஸ்டின் இம் பாடணுன்ட்டு. நானும் என் லைஃப் டான்சிங் ஃபார் தட்ஸ். ஸோ வி ஆப்டட் ஃபார் அ verse which we got uploaded as an Aingarai, which I write to read now. Just read a short prayer for you. Nice. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Bless this couple on this special day, the 80th birthday of Baba Aingarai. As you have been all these years, let there be no impediments, obstacles or issues ever. Bless them with many enriching carols and let them share their knowledge with young ones. Bestow upon them the closest or choicest blessings and the togetherness filled with best of health, happiness and peace forever and ever. Thank you. இப்போ நான் என் ஐயாவை ஆங்கிலத்தில் அறிமுகப்படுத்த போகிறேன். Okay, so now some of you may have heard Ayya calls himself drink, but he's the only drink that doesn't touch soda, coffee, and he even says no to tea. He's a man of the highest education. He can explain the most complex engineering theories in the world. He has a PhD and used to be a lecturer. But if we give him a smartphone, he looks like he's trying to defuse a bomb. He knows how an engine works, but he does not have a driving license. Ayya is a great teacher of theory, mostly because he prefers to stay away from the practice. He is the king of delegation. He comes up with a crazy idea and immediately finds someone else to do all the hard work. To the world, he carries the image of a great hero. But at home, he calls himself a big zero. At 80 years old, we realized he finally needs a dedicated bride to handle his physical and emotional drama. Does anyone have a recommendation? Ashok, I have the perfect match. Let me introduce the bride, my Apatha. If Ayya is the thinker, Apatha is the doer. They are the perfect team because where he stops, she starts. He says, I can't, I won't. She says, I can and I will. He exercises caution and worries. She plunges right in and solves it. He is busy planning for next year. She is already busy doing the needful for today. He proposes the ideas. She executes. He is direct and blunt. She knows how to work around people with a smile. He writes the draft. She is the editor who makes it readable. He invites the guest. She is the one who actually prepares the feast. He is always punctual and waiting. She joins him a little later, making a grand entrance. They say Ayya is like Chidambaram, deep and silent. But Apatha is like Madurai, vibrant and powerful. இந்த மாதிரி ஐயர் வந்து துட்டெல்லாம் வாங்கிக்க மாட்டாங்க. தர்சனம் கிடையாது. பாம்பேலேருந்து வந்திருக்காரு. பாம்பே ஐயர் அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஐயரா இருப்பார். யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற போது நிறைய ஐயர் இருந்தாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுறதுனா ஐயர் வருது. ஏன்னா நான் வந்து ஐயர்னு சொல்லலாம். ஆனால் கிறிஸ்தவத்தை சொல்லணும்னா ஜாதி கட்ட ஐயர்னு சொல்லிக்கலாம். ஜாதி கட்ட ஐயர். எனவே என் நண்பன் அன்புள்ள கல்லூரி நண்பர் ஐங்கரன் கஸ்தூரி ஆட்சி அவர்களுக்கு இனிய 80வது பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். உங்கள் வாழ்நாள் பயணம் பலருக்கும் வழிகாட்டும்
விளக்காக உள்ளது. இந்த சிறப்பான நன்னாளில் என்றும் உற்சாகம், ஆரோக்கியம், ஆனந்தம் நிரம்பி இன்னும் பல இனிய ஆண்டுகள் நலமுடன் வாழ தொடர வாழ்த்துகிறோம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் தங்கள் வாழ்வில் அமர்ந்த அமைதி, நலம், ஆசீர்வாதம் வழங்கட்டும். அன்புடன் விஸ்வேஸ்வரன், கீதா. இது தப்பா எழுதிட்டேன் நான். கஸ்தூரி ஆட்சி சொன்ன மாதிரி எல்லார் வாழ்க்கையிலும் அம்பாள் தான் ஃபர்ஸ்ட். எந்த இது எடுத்தாலும் லக்ஷ்மி நாராயணன், பார்வதி பரமேஸ்வரன், வள்ளி தேவானை முருகன், எல்லாத்தையும் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வேணும். அதே மாதிரி இங்க கஸ்தூரி தான் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறமா தான் ஐயர். அது வாழ்க்கை வளர்ந்து. இப்போ அங்கிருந்து நாங்கள் ஐயர்கள் கல்யாணத்தில் ஆண்டாள் காலை பிடிச்சி 8 ஸ்டெப்பு நடத்துவோம். நீங்கள் இன்னைக்கு காலை பிடிக்க வேண்டாம், சொன்னதை ரிப்பீட் பண்ணணும். நாங்கள் பண்ணுவோம், நீங்கள் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எட்டு வரணும். இந்த இதில் கல்யாணத்தும் போது சப்தபதின்னு சொல்லுவாங்க. 7 இது பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் உண்டு. நான் இப்போ அதை சொல்வேன், ஐங்கரனும் கஸ்தூரி அவர்களும் ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. கால் பிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், let us share our food, be each other's strength, and walk together in honor. One step. Second step, strength. Maybe be strong together mentally, physically, to lead healthy life. Third step, prosperity. Let us wealthy together, sharing joys and pains. Fourth step, love and trust. May we have love and trust in all walks of life, discharging our duties to family and society. Fifth step, let us care for our children and ensure family prosperity. Sixth step, may we enjoy life, pleasures, and be together forever. Seventh step, let us remain true to each other as lifelong partners, united in mind and spirit. இப்போ இங்கிலீஷ்ல ஒரு பாட்டு இருக்கு. இவருக்கு இவங்க 2 பேருக்கு இப்போ 54 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ நம்பர் 54 House of bamboo door. வாழ்க்கை Bamboo floor. anyway, good. கல்யாணம் முடிஞ்சிட்டா? எங்க இருக்காங்க நீங்க இந்த சுத்தி நீங்க எப்படி இங்க இந்த பக்கம் பேப்பர் வச்சு நீங்க இப்படி பேப்பர் கீழ வச்சு நீங்க இப்படி முடிங்க. 7 சுத்துங்க. சாப்பிடு. 7 ஜென்மத்துக்கு இவங்க தான் வைஃப் உங்களுக்கு. எனக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்பிக்கை எல்லாம் கிடையாது. அதாவது
ஃபார் எவர்னு படிச்சிருக்கான். அவர் சொன்னார், திருப்பி சொல்லியிருக்கேன். அது எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்குது. எப்படி ஃபார் எவர் வரும்? ஒருத்தர் முன்னாடி போயிட்டா அப்புறம் இன்னொருத்தர் தனியாக தானே இருக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்குன்னே பதில் ரெண்டு பேரும் ஒரே இல்லை கட்டிக்கார ஐயரா இருக்காரு. தட்சணை வாங்காத ஐயர். வாத்தியாருக்கே வந்த வாத்தியார், வாத்தியாருக்கே வந்த வாத்தியார். இன்னொன்று, நாங்கள் படிக்கிற போதெல்லாம் என் பேர் வந்து விஸ்வேஸ்வரன். அதனால கடைசி பெஞ்சு, கடைசியில் பெஞ்சாக உட்காந்து நல்லா தூங்கலாம். அதுக்காக கடைசி பெஞ்சு. இவங்கெல்லாம் ஐங்கரன் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சு, ராஜகோபால் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சு, கல்யாணராமன் லாஸ்ட் பெஞ்ச். இவெல்லாரும் வந்து காலேஜில் படிக்கிற போது எல்லாம் படிக்கிற பசங்க. அதனால எங்களோட பேசவே மாட்டேன். ஆனாலும் 5 வருஷத்துல பாஸ் பண்ணல நீ. ஆனாலும் 5 வருஷத்துல பாஸ் பண்ணல. பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. கல்யாண ராமன் பேரு, ஆனா அவர் கலாட்டா ராமன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. கலாட்டா பாடல் நிகழ்ச்சியை கேட்டு ரசித்தோம். ஆடல் ஒன்றையும் பார்த்து ரசிப்போம். ஓசூர் சிஸ்டர்ஸ்.
ஆசீர்வாதம் வாங்குறதும் இதோட கம்பைன்டு. ஒவ்வொரு ஃபேமிலியாக கூப்பிட்டு அவங்களுடைய யார் எங்களோட என்ன கனெக்ஷன் சொல்லணும், சொல்லிவிட்டு அந்த சாப்பாட்டு பழக்கம் அவங்க வந்து என்ன மாதிரி ஹெல்த்தி சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லணும். அடுத்தது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஊர்லேயும் குப்பை ரொம்ப கூடிக்கிட்டே போகுது. எப்படி குப்பையை குறைக்கிறது, அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, அதான் முக்கியம். லெக்சர்லாம் கொடுக்காதீங்க, அதை செய்யணும் இது செய்யணும், நான் இதை செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுவாங்க. இங்கே நான் அப்படி சொல்லலை. சிதம்பரத்துக்கு வந்தாக்க இனிமேல் குப்பை போட மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும். குப்பை எதுவும் இருந்துச்சுனாக்க உங்கள் பேக்கெட்டில் வச்சுக்கிறீங்க, கீழே போடாதீங்க. அப்படி போடுறதுனால இந்த சரியான குப்பை தொட்டியை பார்த்து இருந்துச்சுனாக்க போடுங்க. புரிஞ்சு ஒன்று ப்ரொஃபஸர் கோவிந்தராஜன், எஸ் கோவிந்தராஜன், அவருக்கு வந்து இப்போ டிராவல் ரொம்ப பண்ணல. அம்பலவாணன், அவருக்கு பலவித வலி, அதனால் அவர் வரல. நேற்று வந்து சிவலிங்கம் மேத்ஸ் டீச்சர் வந்தார், அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கினான். இன்னைக்கு என்னுடைய மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து, ஆனால் இதெல்லாம் போத்த விடாது கிளம்பிங்க. இல்லை குப்பை தான். எனக்கு வந்து தேவையில்லாத இல்லை குப்பை தான். அதாவது கல்யாணத்தில் இந்து கல்யாணங்களில் மஞ்சள் குங்குமம் அதெல்லாம் தினமும் கொடுப்பாங்க, ஒரு மங்கள பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை வாங்கும்போது வாங்கிட்டு போவாங்க, வீட்டில் போய் ஒரு மூலையில் வைப்பாங்க. ஒரு வருஷங்களுக்கு குப்பையில் போட்டுருவாங்க. அது மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லாததெல்லாம் குப்பை தான். சரி, இப்போ சார்கிட்ட முதல்ல சார் வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிறான். நான் கீழே விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குவேன், ஆனால் எந்திரிக்க முடியாதனால வாங்குவேன். இவர் போலீஸ் சர்வீஸ் போனவர். அந்த 2 பேரும் பேர் ப்ரொஃபஸர் குஞ்சிதபாதம் பேர். அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸர் அங்கே ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் 2003. அங்கேயே படித்து அங்கேயே இப்போ வேறு போஸ்ட்டில் இருந்து கண்ட்ரோலாக தான் இருந்தேன். நான் 2003 ரிட்டையர் ஆகிட்டு அப்புறம் ஒரு காலேஜில் பிரின்ஸ்பாலாக ஒரு 10 வருஷம் இருந்தேன். அப்புறம் இப்போ திருச்சியில் பையன் கூட செட்டில் ஆகி இருக்கிறேன். நல்லா ஐங்கரன் ஒய்ஃபும் மாரியப்ப நகர் டெவலப் ஆச்சுன்னு ஆரம்பிச்சு முதல்ல வீடு கட்டினதே இவர் தான். முதல்ல வீடு கட்டி அங்கே வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தார். நிறைய புதுசாக அங்கே ஒரு பார்க் ஒன்று டெவலப் பண்ணார். என்னென்னு அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். நானும் அவரும் ஒன்றா சேர்ந்து தாய்லாண்டு என்ன 2-3 கண்ட்ரியெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு போயிட்டு வந்துருக்குறோம். எல்லாம் என்ன விட ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் ஜூனியர், அவ்வளோதான். நல்லா இருக்காங்க. அது 2 பேரும் பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் இப்போ திருச்சியிலேருந்து தான் இதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன், வேறு வேறு கிடையாது. இக்காரணம் என்னென்னா ஐங்கரன் வந்து அவ்வளோ க்ளோஸ். ஐங்கரன் அது மாதிரி அவர் மாதிரிலாம் சர்வீஸ் செய்கிறது வந்து விரலுட்டு எண்ணிடலாம். நிறைய செஞ்சுருக்காரு, நிறைய பண்ணியிருக்காரு. எல்லாமே நாங்கள் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து செஞ்சு வந்து பார்த்துட்டு அவங்கள ஆசீர்வாதம் கொண்டு போகணுன்னு தான் வந்தேன். ஸோ உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கறதுல சந்தோஷம். ஐங்கரன் வயசு பிள்ளைகள்லாம் பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட். வேற யாரும் நிச்சயம் வாங்க மாட்டேங்க, வாங்கிட்டு வேற யாரும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணதுலேயே சந்தோஷம்.这个干没放啊？我觉得。
Hello, daughter. So, my பேர் ராமசுவரன். I passed out 1968 along with Ayangaran. வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் அம்பலவாணன் டாக்டர் எம்ஆர்எஸ் எல்லாம் வருவாங்கன்னு. அஃப்கோர்ஸ் டாக்டர் எம்ஆர்எஸ் சென்னையில் என் வீட்டுக்கு பின்னால் தான் ஐ யூஸ் டு மீட் ரெகுலர்லி. அம்பலவாணன் சார் பார்த்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. காலேஜுக்கு அப்புறம் நான் பார்க்கவே இல்லை. பட் மேஜர் குஞ்சு பார்த்து அடிக்கடி அப்பப்போ எங்கேயாவது மீட் பண்ணுவேன். அலுமினியேஷன் பிரசிடென்ட் ஆகிறப்ப they conduct the 50th year salute duty or something. I was there that time. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 4-5 பேர் தான் ஐங்கரோட கிளாஸ்மேட்ஸ். வாட் இஸ் ராஜகோபால் 68 மெக்கானிக்கல், தென் கல்யாணராமன் 68 மெக்கானிக்கல், ஓகே, தென் க்ரூஸ் 68 சிவில், தென் தி கிரேட் விஸ்வேஸ்வரன் 68 மெக்கானிக்கல். எல்லாருக்குமே மேஜர் புரிஞ்சு பார்த்து தெரியும். ஐங்கரனை பொறுத்தவரை ஆஃப்டர் த காலேஜ் லாங் டைம் வந்து ஐங்கரனை மீட் பண்ணேன். அலுமினி கிளப்பில் ஒரு தடவை ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மீட் பண்ணேன். தென் சிங்கப்பூரில் அலுமினி அசோசியேஷன் கன்வென்ஷன் நடந்துச்சு 3 days. ஸோ அப்பா சென்னையிலேருந்து ஒரு 25 பேர் போயிருந்தோம். அப்பா மீட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் விவாதம் சோஷியல் மீடியா. தென் லேட்டஸ்ட்டாக 1924 நியூ ஜெர்சி வந்திருக்கேன்னு ஒரு மெசேஜ் போட்டேன். அப்போ வந்து நான் டாக்டர் வீட்டில் நியூ ஜெர்சியில் இருந்தேன். ஹார்ட்லி அபவுட் 45 minutes. அப்பா மீட் பண்ணோம். அப்புறம் லாஸ்ட் இயர் ஏர்காட் 68 மெக்கானிக்கல் மீட். அதில் மீட் எனிவே ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஐங்கர் நான் பார்த்ததில்லை. பட் பார்க்கும்போது ஐங்கர் வந்து வெரி ஷார்ப், வெரி ரிசர்வ். காலேஜில் படிக்கும்போது சொன்ன மாதிரி கல்யாணம் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் படிக்கல. ஏதோ வந்தோம், படித்தோம், பாஸ் பண்ணோம், போனோம். எனிவே இட்ஸ் நைஸ். ஒன்றும் சி we had different plans. But ஐங்கர் told very strictly no gift, nothing. அதனால தான் நாங்கள்லாம் அமெரிக்காக வந்துட்டோம். மேஜர் வந்து கொண்டு விட்டாரு, அதே வாங்க பண்ணிக்கிட்டான். எனிவே ஆல் தி பெஸ்ட். 80 வருஷங்கிறது இட்ஸ் மைல் ஸ்டோன் இன் எவரிபடிஸ் லைஃப். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஐங்கர். ஹோப் வில் கோ ஃபார் 90s and 100s and we pray we all of us will be there and hope. இப்போ எங்களுக்கு போய் என்பது எந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம், யார் எப்படி பண்ணலாம் தெரியாது. hope we will meet everybody. Thank you very much. Oh, okay. You are talking about food habits. நான் சொல்கிறேன், our family is a born திருநெல்வேலி vegetarian family. But அண்ணாமலை படிக்கிறவருக்கு I became a non-vegetarian. My son has become a non-vegetarian. என் பிள்ளைகள் எல்லாமே சாப்பிடும், என் பொண்ணு சாப்பிடும். நான் இவன் சாப்பிட மாட்டேன். அமெரிக்காவுக்கு 2 பேரும் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவாங்க. That is my food habit. Wife is a pure vegetarian, but தேவைப்பட்டால் she will make anything for me. And life, the professional life is a very ordinary middle class life. Starting as assistant engineer PWD for 7 years, then petrochemical industry in private and the government. At the age of 60, I retired as a general manager construction SPIC. Then 4 years in a private company at Dubai. Then valuation engineer for 4 years. At the age of 70, I stopped work. Now I retired life. And 2 வருஷத்துக்கு முன்னால from Chennai, I migrated to Bangalore. Right now I am staying in Bangalore. Okay. Okay, that's all. All the best for Ayangaran and Mrs. Stop சொல்லுங்க. இப்போ கேட்குதாப்பா, இப்போ எங்கே போய் படிக்கிறது? பொண்ணு சொல்லுவோம். She is a facility management director. Hello, எல்லாருக்கும் வணக்கம். First, very very happy birthday to Ayangaran uncle. ஒரு small, I think my first interaction with him was very short. நான் சிங்கப்பூர் போயிருந்தேன். It was a 4-day visit for me, official visit. ரொம்ப டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருந்துச்சு. பட் அப்பா வந்து அங்கிளுக்கு ஒரு தடவை ஃபோனாவது பண்ணி பேசிடுன்னு சொன்னாங்க. சரி, நான் அங்கிளுக்கு ஃபோன் பண்ணேன். நீ எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கமான்னு கேட்டாங்க. ஸோ மார்னிங் 7 to 8 அந்த ஒரு ஸ்லாட் மட்டும்தான் எனக்கு ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. ஒரே ஒரு நாள் தான் இருந்துச்சு. மிச்ச நாளில் we were completely packed. ஸோ அப்போ அங்கிள்கிட்ட சொன்னேன், அங்கிள் ஒரே ஒரு 1 hour தான் இருக்குது, பரவாயில்ல, நான் உங்கள்கிட்ட பேசினதே எனக்கு சந்தோஷம், நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் வர வேண்டாம். ஸோ ஐ வாஸ் ஸ்டேயிங் இன் தி one side of the city and he was on the other corner. So he had to travel around 1.5 hours to meet me.
அப்போ அங்கிள் சொன்னாங்க, இல்லைம்மா நான் உன்னை கட்டாயமாக வந்து பார்ப்பேன், நீ எந்த ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் உன்னை வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ டோல்ட் them where I'm staying. சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக 7 o'clock மார்னிங் வந்தாங்க. நாங்கள் 2 பேரும் பேசினோம், ஹோட்டல் லாபியில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம். கரெக்டாக 8 o'clock அங்கிள் சொன்னாங்க, நீ இப்போ போனால் தான் 9 o'clock ஆஃபீஸ்க்கு நீ கிளம்ப முடியும், நீ கிளம்பு, நானும் கிளம்புறேன், எனக்கும் டைம் ஆச்சுன்னு. ஸோ that first interaction which I had was with him was really very impressive, and he took all the way his time to travel just to meet me for an hour. நாங்கெல்லாம் அது பண்ணுவோமான்னு தெரியல, பட் he really did. That's something which really stays fresh in my mind. அதுக்காக தான் அங்கிள் நானுமே இங்கே வந்தேன் அவங்கள பார்த்து. It was a great blessing and an honor to be here in your birthday celebrations. And குப்பை அப்படின்னு சொல்லும்போது நாங்கள் மோஸ்ட்லி சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம். நாட் only at home பட் ஆல்சோ இந்த ஆஃபீஸில் நாங்கள் அந்த பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில்ஸே வைக்கிறது கிடையாது, எல்லாமே கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் மூவ் ஆகிட்டோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே எல்லாமே பிளாஸ்டிக் பிளேட்ஸ் and we have gone into ceramic plates. It's something which we are doing it at home as well as at work. Thank you so much. ஒரு ட்ரிக் ஒன்று வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை வந்து அதில் மார்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி, அதில் சிகப்பு, ஆரஞ்சு. ஆசீர்வாதம் 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 மணிங்களும் போகும், மணிங்களும் போகும். என் பேர் ராஜகோபாலன், நேட்டிவ் சிதம்பரம், விவசாயம். 1968 நாங்கள் பிஇ முடித்தோம். ஐங்கரன் ஆல்மோஸ்ட் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருப்பார், நாங்கள்லாம் மிடில் அண்ட் வெரி சின்சியர் இன் இஸ் ஸ்டடீஸ். நான் இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி நான் நினச்சேன் கொஞ்சம் என்வரான்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கான்ஷியஸாக நினச்சிட்டு இருப்பேன். இவரை பார்த்த உடனே நான் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் நினச்சிட்டேன், அவ்வளோ சீரியஸாக இருக்கிறவர். நான் 70 போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படித்தேன், பிஹெச்டியில். தென் நீங்கள் வேலை இல்லாமல் இருந்ததுனால பாம்பே போயிட்டு, பாம்பேயில் ஐ ஸ்டார்ட் மை ஓன் ஃபேக்ட்ரி. 4 years I worked in a factory. 74 I started my factory. It's almost 50 years complete பண்ணேன் last year. This is my background. We got about 4 units in Thane and 3 units in Chennai. சென்னையிலையும் பண்ணுறோம், பாம்பேலையும் இருக்குது. இது பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இது. ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் சொன்னார் ஐங்கரன், பியூர் வெஜிடேரியன். ஐ நெவர் டோன்ட் டச் யுவன் எக், அது மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். ஐயர் ஐயர் ஐயர். ஸோ மெனி டைம்ஸ் கம்பல்ஷனால ஐ ஹேவ் டு என்டர்டெயின் சம் ஃபாரின் விசிட்டர்ஸ். இருந்தால் கூட ஐ கீப் மை ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். வெஜிடேரியனாக தான் இருந்திருக்கேன், வெளியில் போனாலும் ஸ்ட்ரிக்ட்டு. என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்தவரையும் இவர் சொல்கிற மாதிரி நான் காரில் எப்பொழுதும் பை இருக்கும். துணி எதாவது வாங்கணும்னா, கறியாக வாங்கணும்னா கடையில் போய் பிளாஸ்டிக் வாங்கவே மாட்டேன். கையில் பை இல்லைன்னா வாங்க மாட்டேன் கறியாக. அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறேன் இது வரையும். அதே மாதிரி ஃபேக்ட்ரியில் 4 ஃபேக்ட்ரி இருந்தனால whenever birthday is there எல்லாம் பொக்கே கேலாம் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. நோ, ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் பக்கேஸ். ஸோ போகிறது கிடையாது. இந்த மாதிரி சில பிரின்சிபல்ஸ் வச்சுருக்கேன். சிதம்பரத்தில் ஒரு 7-8 years முன்னாடி ஒரு கோயில் உள் பிரகாரம் மெயின் உள்ள கிளீனிங்கை நாங்கள் எடுத்துட்டுருக்கோம். We employed about 8-9 people, old people. They are doing the cleaning in the morning. எல்லாம் வெஜிடபிள் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி செக்ரேட்டரி பண்ணி வைக்கிறாங்க. This is what we are doing at சிதம்பரம். ஊரில் பொறுத்தவரையும் டிஸ்போசபிள் எதுவும் கிடையாது. அவங்க கப்ஸ், அவங்க என்ஜினியர்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்டாஃபாக இருக்கட்டும், நானாக இருக்கட்டும், எல்லாம் கப்பை நாங்களே வச்சுக்குவோம். போர்சன் கப்ஸு சாப்பிட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுமாரி வரும். வெரி கான்ஷியஸ் அபவுட் என்விரான்மெண்ட். அண்ட் எவ்ரி இயர் டில் அபவுட் கோவிடுக்கு முன்னாடி வரையும் எவ்ரி மந்த் எவ்ரி இயர் ஒரு 300 to 500 மரச்செடிகள். அங்கே ஃபேக்ட்ரி பக்கத்தில் ஒரு இது இருக்குது, ஹில்ஸ் இருக்குது. இட்ஸ் சஞ்சய் காந்தி நேஷனல் பார்க்குன்னு வருது. அதில் ஐ டேக் மை ஒர்க்கர்ஸ். தோ ஐ எம் சீனியர் ஃபெலோ, ஐ ஆல்சோ ட்ரை டு கிளைம் அப்
and be with them and do at least 300 to 350 saplings every year. அது ஒரு 5 வருஷமாக நிறுவனது முடியல. உடலும் கிடையாது, போயிட்டு ஸ்ட்ரென்த் போயிடுத்துக்கும். இது வாட் ஐ எம் டூயிங். ஃபுட் ஹேபிட் சைட் வேறு என்ன பாயிண்ட் சார்? My son-in-law is handling Chennai unit, but as an engineer I can't keep quiet also. People call me also. So நான் போகிறது ட்ராவல் பண்ணுறதுலாம் ஒன்று வச்சுருக்கேன். நான் குறைக்கணும்னு பார்க்குறேன், முடியறதில்லை. என்ன பண்ணுறது? என்னுடைய சீனியாரிட்டினால ஐங்கரனையும் மிஸ்ஸஸ் ஐங்கரனையும் பல்லாண்டு ஆரோக்கியமாக பர்பஸ்ஃபுல்லாக இதே மாதிரி வாழும். Parent Joseph Raj Cruz. Hope I am not an odd man out here. I am a true Annamalai Chettinadu. Career பற்றி பேசணும்னா I was a rolling stone. Rolling stones doesn't gather much of more. But experience where I get a lot. I'm meeting Aingana for so many years. One வருஷம் in February or 55 long years. So I let him first meet him, which was highly informative. I have to Annamalai, good habits, anything I can eat. But my wife is very, very health freak. She could say a few words about that. Yeah, we met this couple this year in January, February. Yeah. This first time we met them, and I was really very impressed. When I spoke to Kasturi, she told us about her travels, her lifestyle. It was really amazing, the way she conducts herself, and the way she, travel. She has her own blog. She writes her blog, and it's really inspiring. I've been talking about this with various people, at this age to do this, to travel like this. It's really amazing. So I really appreciated that from them. And about very lively couple. Yeah, See so her yeah. dance and singing. They had our meet. How to dispose of all this rubbish? Yeah. So we are also very particular. We don't use plastic when we go shopping and all that. We don't use plastic. We try not to. We carry our own bags. And at home even I don't use garbage bag. I make with paper. Use paper. I make I have a style of making the cover and putting it in the basket. I don't use plastic much. And food habits, we are non-vegetarian basically. But then we try to use sort of We mostly eat fish. Yeah. Not much of a red meat. Veg is more the fish. And what else? Yes, one more word. Like we're talking about who is the boss, She is the vice chairman. I am the chairman. In the sense, the executive chairman. I am only boss. Nice of you. She was very best. You get to do it another way. இது ஒரு gift தானே? சாப்பாடு Thank you. இந்த பேக்ல போட்டு ஒரு பேக் போனாங்க. என்னுடைய பெயர் சி பாஸ்கரன். நான் 1968 எலக்ட்ரிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ். ராமசுப்ரமணியம் அஃபினிட்டியால் மெக்கானிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் மாத்திரம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு, என்னை மறந்து போயிட்டாரு. பிகாஸ் ஐம் எலக்ட்ரிக்கல். எனக்கு ஐங்கரன் பியூசிலேருந்தே எனக்கு நல்ல பழக்கம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில். இன்னமும் எனக்கு ஐங்கரன்னாக்கா என்னென்ன பண்ணுன்னா, வெரி டால் மேன், ஒரு பெரிய ஹை பைசைக்கிள் வச்சுருப்பாரு. இந்த பேண்ட்டுக்கு கீழே அது செயின் கார்டு இருக்காது, காலில் கிளிப் போட்டு தான் வருவார். இன்னமும் அந்த உருவம் எப்போதுமே நினைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த உருவம் நினைப்புக்கு வரும். எனக்கு நான் எலக்ட்ரிக்கல் பாஸ் பண்ணாலும் ஐங்கரன் கூட ரொம்ப டச் இல்லாமல் இருந்தது.
During 90s, I went to Singapore due to some business trip. Then I called him and he invited me to his house for dinner. And about 2 to 2.5 hours, we had a very good discussion during the night. ஆச்சி நல்லா சாப்பிட்டா இட்லிலாம் போட்டு நல்லா செஞ்சாங்க. அந்த சந்திப்பை என்னால் மறக்க முடியாது. நான் திருச்சியில் வசிக்கிறேன். என்னுடைய ஃபாதர் அண்ணாமலை நாட்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயே போஸ்ட் மாஸ்டராக இருந்தாங்க. டாக்டர் விஜயவர்தன் நானும் பெரிய மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான். ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் BE, then I joined MSc Engineering in Annamala University itself. But 1 year முடிஞ்ச உடனே எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் வேலை கிடைச்சது. டாக்டர் பாலசுந்தரம் இப்போல்லாம் வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்கிறதுனால டாக்டர் பாலசுந்தரம் என்னை தளர்த்தி விட்டார். நீ முதல்ல வீட்டுக்கு போ, அப்புறம் வேணும் வந்துருக்கலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ ஜாயின் வித் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு. தென் ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் வித் 5 years, I resigned and joined with BHL, Bharat Heavy Electricals Limited, திருச்சியில் பவர் ப்ராஜெக்ட் டிவிஷனில் இருந்தேன். அப்புறம் I participated in various thermal power projects like Vijayawada thermal plant and other things. அதுக்கப்புறம் 1986 ரிசைன் பண்ணிவிட்டு we started a company called Chetar Vessels Limited, manufacturing power plant. Now I am the managing director for a company called Adigara Lights Private Limited, which we started in 2003. Still I am working and still going strong. In that company we are manufacturing castings and forgings for oil and gas field. Our 80% of the product is going for export to USA. God's grace, it is going well. Now I'm purely vegetarian. Since from early still vegetarian, I continue to be vegetarian. அவர் ஃபுல் ஹேபிட்டெல்லாம் சொன்னார். I usually have morning 4 o'clock எழுந்திருவேன். Even today I used to get up at 4 o'clock in the morning. Then half an hour I do meditation. Then daily பிராணாயாமம் பண்ணுவேன். நான் மூச்சு பயிற்சி பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் I will go for walking about 1 to 1.5 hours. This is my morning routine. Food habit morning or 7 o'clock I used to take some nuts and dry fruits only I used to take in the morning. And office போகும்போது 9 o'clock I used to start from office. Then 9 o'clock I used to take some 1 or 2 idlis only, because morning itself I used to take a lot of nuts, fruits and other things as a morning breakfast. Office போயிட்டேன்னா then I come back to lunch for 1 o'clock. Then normal vegetarian food, small food. And I used to go to factory in the afternoon by 1:30. Then I used to be in the factory up to 7 o'clock in the night. I used to come home after taking some coffee. Then again I used to for another 1 hour walk in the night. Then 8:30, 9 o'clock I used to take dinner and I used to go to bed. This is my daily routine. I am following it up. குப்பையை எப்படி ஒழிக்கணும் அப்படின்னாங்க. குப்பையை குறைக்கிறது விட குப்பையை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய பாயிண்ட். குப்பையை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதையும் குறைக்கணும், குப்பையை ஜெனரேட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் மெயின் பாயிண்ட். எஸ், we are doing it. The first thing is in our canteen, what we are doing it, and we are giving subsidy food. With 10 rupees we are giving a lunch in that. What we introduce is there. They can take any amount of the food, but what we used to measure the waste. We used to collect the waste. We used to measure the waste, and we used to value that waste, and we used to divide that cost to all the people who are taking that lunch. It will help them to reduce the waste itself. That is, and we are having about 800 trees in the factory. Every year we are planting about, if some guests are coming, again we are asking them to put a tree and other thing. In our factory about 800 to 1,000 trees are there. That is the green, this one. In our house, even in factory, we are having incinerator. We are having incinerator so that all the குப்பையெல்லாம் அதில் போட்டு இன்சுலேட் பண்ணிடுவாங்க.
Apart from that, we are having a pit. The pit will all the waste and other thing we put in the pit and degrade it, and we are using as a manure for our factory, trees and other things. Even in our house, we are having a small incinerator in our house, so that whatever the vegetable waste and other thing, we are incinerated so that the waste is not developed. These are the small things which we are doing it. Aingaran again, very, very soft spoken and reserved. And he was a very bright student during the day, one of the bright students ever Annamalai University witnessed during that time. And even though I am not having a close touch with Aingaran, definitely whenever I used to remember Aingaran, I had a very good great memories about him and his character. And I wish him that all success further in his life. அவருடைய குடும்பத்தாரும் எல்லா வளமும் பெற்று நீண்ட நாள் உடல் நலத்துடனும் மன அமைதியுடனும் நீண்ட நாள் வாழ இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். குஞ்சிதவரன் சார் வணக்கம். முக்கியமாக லோகேஸ்வர் அவனுடைய வணக்கத்தை உங்களுக்கு தெரிவிக்க சொன்னான், என் கிளாஸ்மேட்டு. அது மறந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். என் பேர் கல்யாணராமன், ஐங்கரனுடைய கிளாஸ்மேட். ஐங்கரனுக்கு எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட்டாக இருந்தவன். அவர் பேசவே மாட்டார், நான் பேசுறதை நிறுத்தவே மாட்டேன். இது என்னுடைய வைஃப் பகவதி. கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர்னு சொல்லி என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டவோ. ரொம்ப ஐங்கரன் சொன்னதில் முக்கியமான விஷயம் சுத்தம், சுகாதாரம், என்விரான்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இவ தான். நான் குப்பையாக இருந்தால் என்ன தூக்கி போட்டுக்குவோம், அதனால தான் நான் சுத்தமாக நல்லா இருக்கேன். அவன் எங்கள் வீட்டில் எப்படி இந்த சுத்தம் சுகாதாரம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கிறத பற்றி அவன் பேச சொல்லுவேன். முதல்ல இவர் பாஸ்கர் சொன்ன, எனக்கு பாஸ்கர்னா அந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸு, கருத்த முகம், தலைமுறையா கருமுடி, அதுதான் ஞாபகம் வந்தது. இந்த மாதிரி தொந்தியும் தொப்பையுமா மொட்டை தலையுமா ஒரு நாள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவருக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ தெரியல. நம்ம ஹாஸ்டலில் இருந்ததுனால அவ்வளோ பரிச்சயம் இல்லை. ஆனால் கஸ்தூரியை பார்க்க அடிக்கடி வருவார். இது என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் எனக்கு 2 ஒப்பீனியன் உண்டு. ஒன்று, என்விரான்மெண்ட்டை சேவ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் வேற ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோம். தட் இஸ் கிரியேட்டிங் சம் அதர் மெஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிளாஸ்டிக் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பர் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ நிறைய பேப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னாக்கா அதுக்கு உண்டான பேம்பு, ஃபாரஸ்ட், அதுக்கப்புறம் பேப்பர் மில், அந்த பேப்பர் மில் கிரியேட் பண்ணுற பொல்யூஷன். அதனால இது ஒரு சைக்கிளிக்கல் திங். இது ஒரு சாதாரணமாக நம்ம முழுக்க இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோல் டீசல் பொல்யூட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நவ் இவி இஸ் ஜெனரேட்டிங் அ ஹார்ம்ஃபுல் வேஸ்டேஜ். அந்த அதை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அது நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துட்டு தான் போகிறது. ஸோ நம்மளுடைய பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய வீட்டில் நாம் எந்த அளவுக்கு குப்பையை குறைக்க முடியுமோ, இல்லைன்னா குப்பையை பாகுபாடு பண்ணி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறவங்களுக்கு சௌகரியமாக கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் செய்து கொண்டு இருக்கோம். ஆஸ் எவ்ரிபடி செட், we are also vegetarians, no alcohol, no smoking. அந்த அளவுக்கு என்விரான்மெண்ட் பொல்யூட் ஆகாம வச்சுருக்கோம். போருமா? சரி. இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஐங்கரன் இந்த விழாவுக்கு அழைப்பிதழ் அனுப்பிய போது எந்த விதமான அன்பளிப்பும் வேண்டாம், ஷால் கொண்டு வரக்கூடாது, பூங்கொத்து கொண்டு வரக்கூடாது, எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம், நீங்கள் வந்தால் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனால் நம்மளுடைய மரபுல ஆண்டவனை பார்க்க போனாலும் அரசனை பார்க்க போனாலும்
முற்றும் துணிந்த முடிவனை பார்க்க போனாலும் வெறுங்கையோட போகக்கூடாது. நம்ம அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ்ல பாட ஆரம்பிக்கும் போது கைத்துல நிறைகடி அப்பமோட அவல் கூறி நான் அதை எடுத்தும் போய் தான் அவர் பிள்ளையார கொடுக்குறேன். பிள்ளையார்கிட்ட இல்லாததா? ஆனா நம்ம மரபு. ஔவையார் பாடும்போது பாலும் தெளி தேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன், நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா. அவர் பிள்ளையாருக்கு இல்லாததா? அவர் கொடுக்கிறார். அது போல நாம அரசன் உலகத்தையே ஆள்றோம், ஆனா அவனை பார்க்க போறவா ஏதாவது கொண்டு போனாதான் மரியாதை. அரசனுக்கு அது தேவையில்லை. அரசன் அதை என்ன பண்றான்? இல்லாதவனுக்கு கொடுக்கறான். முற்றும் துணிந்த முனிவர் காஞ்சி மகா பெரியாளை யாராவது வெறுங்கையோட போய் பார்த்திருக்காளா? பழமோ பூவோ ஏதோ கொண்டு போய் கொடுக்கிறார். அவர் என்ன பண்றாரு? அதை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கிறார். அதனால நம்ம ஐங்கரனை பார்க்கும்போது வெறுங்கையோட பண்ணக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்துல இதுல ஒரு சிறு தொகைக்கு காசோலை வச்சிருக்கேன், ஆனா பேர் எழுதல. அவருக்கு பிடித்த அறக்கட்டளைக்கோ இல்லது தன்னார்வ தொன்றுக்கோ அந்த பெயரை நிரப்பி கொடுக்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.